وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين والموت على دين الإسلام والإيمان بالحقيقة والامتحان بجاه سيدي ولدي أدنى جميع بكل يقين الشهداء والصالحين خصوصا إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجة مستية بنت عثمان ومرجانة بنت عمر ومرجانة بنت عمر وعبد الله بنت عمر ومسكن بنت رجاء وأم بن عين وحجي جيلان بن حج ورقية بنت حجي محمد وقصية بنت مسراني وحجي عبد المنان بن عبد بن عمري وحسناني بن مسلم ودهلي بن رضوان وعائلة بن الرحمن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فعلمناه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا وسلم يا ربي صل عليه. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. الفاتحة. بسم النبي Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
اللهم اجعل واغسل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه بفضلك وجودك وكرمك وحولك وقدرتك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدم ذلك نضل حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح جميع من قرأناها هنا بسببهم وتلاوة القرآن العظيم من أجلهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقررين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين السادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أهل المعلى والصفة والبقيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجة مستية بن عثمان ومرجنة بنت حمود وعبد الله بن محمود ومسراني بن كرجان وبودي بن عيني وحجي جيلاني بن عجيب وأركية بنت حجي دومجيد وقسمياتي بنت مسراني وحجي عبد المنان أدول بن مرلي وحسناني بن حسين ودهلي بن رضوان وعينين بنت الرحمن أوصل لهم عذاب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وبكاء لهم من النار وعظا لهم من النار وشراء لهم من النار ونجاة لهم من النار وحجابا لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران يا حنان يا منان يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمنا وإياهم مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا وأمور إخواننا المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات إخواننا المسلمين يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'ala dapat min afdalil qudraat wa arfa'i darajat wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid tusra qalbi ala dirki ala nur ya ala nur ya ala nur ya ala nur. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini Allah takdirkan kita dipertemukan yang insya Allah di tempat yang mulia. Insya Allah yang di situ, di tempat itu, di tempat ini tempat yang insya Allah mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan juga selalu untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala, yang setiap saat kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Jelas suaranya? Suaranya jelas? Ya, jelas ya. Belum jelas. Coba gantikan. Ya. Jadi kita selalu mendapatkan daripada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa datang ke sini karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini mendapatkan daripada taufik tersebut sangat mahal. Berapa banyak orang yang diberikan akal yang cerdas, akal yang jenius, tapi dia tidak mampu untuk hadir majelis ilmu. Dia tidak mampu hadir untuk hadir majelis maulid. Sulit dia hadir seperti itu. Padahal cerdasnya luar biasa. Jadi bisa dikatakan bahwa taufik dan hidayah sangat mahal. Sangat mahal, tidak semua orang Allah berikan itu semua. Jadi beruntung kita diberikan oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayah. Kenapa? Semua ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena taufik dan hidayah. Jadi jangan sombong karena ketaatan, jangan sombong karena ibadah, jangan sombong karena ilmunya. Kenapa? Semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun manusia diberikan akal untuk bisa memilih antara hak dan batil. Akal itu antara yufariqu bainal haq wal batil, yang bisa membedakan antara hak dan batil. Alhamdulillah, jaga taufik dan hidayah dari Allah dengan taat, dengan zikir, dengan sholawat, dengan dekat dengan ulama, dengan dekat dengan para habaib, dengan orang-orang yang saleh, hadir majelis ilmu. Agar apa? Taufik dan hidayah ini terus masuk ke dalam sanubari dan sampai kita bawa nanti di akhir hayat kita, insya Allah. Dan juga selalu kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun, dalam kondisi apapun, dalam kondisi sakit dianjurkan sholawat, dalam kondisi sehat dalam dianjurkan untuk sholawat, dalam kondisi miskin dianjurkan sholawat, dalam kondisi kaya dianjurkan sholawat, semua setiap kan. Maka Sayyid Al-Buya Maliki mengatakan semua zikir perlu ijazah, ada perlu ijazah, illa sholawat. Salawat walaupun sampai ulama dikatakan wa in kana riya, walaupun dia riya salawatnya ingin dipuji orang dia, tapi dia mendapatkan fadilah salawat tersebut. Alangkah bagusnya kalau dia ikhlas, lebih afdal, lebih utama dia baca salawat dengan ikhlas, mukhlis, maka jauh terangkat daripada derajat orang-orang tersebut. Kenapa? Karena ini termasuk alamat mahabbah, alamat cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu jangan sampai dilepaskan. Jadi sholawat ini setiap saat, kapanpun dah. Dan juga alhamdulillah ini juga dihadiri para habaib dan juga para guru. Alhamdulillah, mudah-mudahan datangnya para habaib di sini dan para guru justru menambahkan berkah kepada kita.
mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di rumah ini untuk kita, dan untuk bisa kita bawa pulang keberkahan tersebut untuk kita berikan kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, insya Allah. Ini kita ini yaitu temanya di sini tasyakur dengan Sahibul Bait, yaitu Bapak Rizal, yaitu rumah ini supaya ada keberkahannya rumah tersebut. Maka dikatakan kullu mahal au makan au mahal yuqra'u fihi maulid amallahu rahmatuhu wa ridwanuhu. Setiap tempat yang di situ atau tempat atau makan apapun tempat tersebut dibacakan maulid Rasulullah SAW, kata ulama, akan tercurahkan di tempat tersebut rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan tempat ini tempat yang berkah dan diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga rumah-rumah kita diberikan ridho oleh Allah taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yaitu tasyakur. Seseorang itu kalau mendapatkan daripada rezeki dari Allah, maka dianjurkan untuk bersyukur. Nikmat. Jadi begitu apapun nikmatnya, apapun nikmat tersebut, maka ulama membagi nikmat ada dua, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat dunia ini nikmat yang paling rendah, pahami dulu ya. Nikmat yang paling rendah itu nikmat dunia. Jangan nanti kita ini kadang-kadang, saya rezeki saya sulit, saya nggak punya apa-apa, ini sulit, saya lagi, Allah murka sama saya ini. Tidak, bukan itu ukuran daripada Allah cinta kepada seorang hamba. Bukan itu cintanya seorang hamba, diberikan jabatan, diberikan harta yang melimpah ruah. Tidak, bukan itu. Bukan itu jaminan dari Allah bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat dunia ini disyukuri. Maka jadi dunia ini sampai Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan dunia ini ada mazmuma, ada mahmudah. Ada dunia ini yang mazmuma, dunia tercela. Kenapa? Dengan punya dunia untuk congkak sombong, dengan dapatnya dia dunia untuk menghinakan orang, untuk merendahkan orang, dengan punya jabatan untuk berbuat zalim dia. Maka ini dunia yang mazmumah, dunia yang rendah. Kenapa? Dunia dibuat sebagai alat untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dunia yang mahmudah, dunia yang terpuji, dunia untuk ketaatan. Begitu dia punya harta untuk Allah dan Rasulnya, begitu diberikan rezeki yang luas untuk pondok pesantren, diberikan untuk fuqara wal masakin. Ini apa? Dunia sebagai alat, dunia sebagai kendaraan. Untuk apa? Untuk litaqarrub ila Allah. Untuk tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini dunia, maka dikatakan dunia yang mahmudah, dunia yang terpuji. Ya, dunia ini macam-macam. Jadi ini termasuk, jangan sampai kita mendapatkan daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tapi justru untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua bukan karena jeripaya kita mendapatkan rezeki, mendapatkan semua ini bukan daripada jeripaya kita. Banyak orang yang lebih pintar daripada kita, rezekinya tidak banyak. Banyak daripada orang yang pendidikannya luar biasa tapi rezekinya sangat sedikit dia. Jadi apa? Bukan tolak ukur. Maka bukan tolak ukur bahwa dunia sebagai sesuatu yang untuk kecintaan, untuk dipastikan bahwa Allah cinta kepada dia. Tapi bisa jadi apa? Ini ujian. Ya, kita bisa lihat Sa'labah yang dekat sama Nabi, yang cinta sama Nabi, yang melihat sama Nabi, duduk sama Nabi, mendengar hadis Rasulullah SAW. Itu pun di waktu fakir dia berhasil. Di waktu dia fakir dia berhasil menjadi sahabat yang soleh. Tapi di waktu dia kaya, maka dia menjadi orang yang jauh dari syariat, jauh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai ulama mengatakan seorang hamba yang kaya, yang bersyukur lebih afdol daripada seorang hamba yang fakir walaupun dia sabar. Lihat, syukur luar biasa, nikmat yang harus kita pahami dulu. Jadi
Semua yang Allah berikan kesehatan juga nikmat. Allah berikan kesehatan untuk apa? Kesehatan tersebut untuk taatnya, untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk apa-apa, bukan untuk sesuatu yang sehat. Biasanya orang itu apa? Kalau manusia diberikan sakit, tujuannya untuk apa? Supaya sadar, supaya kembali dia kepada orang itu. Kalau sudah kena idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, orang kalau sudah kena musibah kan dia insya Allah dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakitnya kita ada hikmah yang luar biasa. Sehatnya kita disyukuri dengan apa? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat dunia jadikan bahwa ini sebagai alat kendaraan untuk apa? Mencapai ridhonya Allah, mencapai daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang Allah berikan nikmat tersebut tujuannya apa? Untuk taqarrub ilallah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada nikmat. Maka yang pertama, seseorang itu begitu pindah rumah, maka guru kami Al-Habib Husin bin Abdullah Segaf, beliau mengatakan kalau pindah rumah itu lebih bagusnya hari Ahad, lebih bagus hari Ahad. Pindah itu tidak harus itu barang semuanya pindah, tidak. Walaupun barangnya tidak ada, yang penting dia nginep aja sehari cukup sudah. Yang paling afdal, yang paling bagus yaitu hari Ahad. Bahkan Imam Ghazali, Imam Mustafa Syekh Wijlani mengarang kitab tentang dagang itu hari apa yang bagus, membangun rumah hari apa yang bagus. Itu dari para ulama, sudah dituntut sama ulama. Agar apa? Agar ada keberkahan daripada itu semua. Tapi ini tidak wajib, tidak harus, tidak, cuma lebih afdal. Maka guru kami Al-Habib Husin bin Abdullah Segaf ini termasuk murid daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, yaitu di Malang. Itu termasuk guru beliau, luar biasa. Dan waktu beliau wafat, jenazahnya luar biasa daripada keutamaan daripada Habib Husin tersebut. Maka pindah yaitu rumah, yaitu apa? Hendaknya ada satu adab daripada pindah rumah tersebut, dan juga yang kedua ada alamat rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu adab. Seseorang itu bisa dikatakan silakan. Maka dikatakan bahwa seseorang itu akan pindah ada adabnya. Yang pertama apa? Asyukur. Syukur kepada Allah. Syukur dulu. Jadi begitu kita mendapatkan satu kenikmatan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama membagi, yaitu dikatakan syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lihat ya. Syukur la azidannakum. Orang yang bersyukur itu apa? La azidannakum, aku akan tambahkan. Dalam bahasa Arab ada nun taukid. Nun taukid itu apa? Pasti akan ditambah. Pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri dulu. Maka walaupun sekecil apapun nikmat tersebut, syukuri. Kenapa? Dengan syukur tadi yajri al-kathir. Sesuatu yang sedikit kita syukuri akan menarik kepada yang besar. Kalau sudah kecil tidak bisa kita syukuri, maka sulit untuk kita bersyukur kepada Allah di waktu banyak nanti. Syukur. Maka dikatakan daripada ulama, syukur itu yaitu ini adab orang pindah rumah, mendapatkan rezeki. Bukan pindah rumah saja, apapun kita mendapatkan mobil yang baru, kita jabatan yang naik, maka termasuk syukur. Syukurnya bagaimana? Ada tiga arkan. Yang pertama asyukru bil lisan. Syukurnya dengan lisan. Yang kedua asyukru bil jawarih, bil a'mali shalih. Yang kedua syukurnya itu apa? Yaitu dibarengi dengan amal-amal yang saleh. Yang kedua asyukur qalbiyah, syukur dalam hatinya dia. Yang pertama, begitu kita mendapatkan daripada nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Pujian miliknya Allah, bukan manusia yang kasih nikmat.
Bukan manusia yang memberikan rezeki kita. Manusia cuma perantara saja. Allah menyuruh orang tersebut kasih fulan, kasih fulan, kasih fulan. Bukan dari orang tersebut. Kadang-kadang kita ini lebih banyak terima kasih kepada manusia dan terima kasih kepada Allah sangat sedikit. Maka dari situ, yaitu apa? Alhamdulillah itu apa? Yaitu pujian miliknya Allah, yang pantas dipuji hanya Allah. Yang memberikan nikmat pun nikmat itu Allah. Yang memberikan nikmat hanya Allah. Manusia cuma perantara saja. Jadi jangan kita lebih banyak terima kasih kepada manusia, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Semua kita punya toko, kita punya dagangan, orang itu beli sama kita, siapa yang menggerakkan dia? Apapun pekerjaan kita sampai orang itu menguntungkan kepada kita. Kenapa? Karena Allah menggerakkan hatinya orang tersebut untuk beli ke tempat kita, untuk datang ke tempat kita. Berarti apa? Allah yang menggerakkan daripada itu semua. Maka alhamdulillah maknanya apa? Semua pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu apa? Yaitu syukurnya bil jawarih, dengan anggota tubuh kita. Lisannya dibuat zikir, kakinya untuk hadir majelis ilmu, kakinya untuk majelis maulid, kakinya untuk sholawatan, kakinya untuk datang kepada istighosah, kakinya hadir untuk kepada para ulama, orang yang saleh, dekat sama orang saleh. Selalu kakinya, anggota tubuhnya, tangannya dia untuk apa? Untuk pegang Al-Quran, matanya dia melihat Al-Quran. Jadi syukurnya orang itu bukan cuma lisan saja, itu bagian daripada syukur. Ya, tapi jangan lupa, anggota tubuh kita juga perlu syukur. Syukurnya apa? Taat, ibadah. Mata kita melihat Al-Quran, mata kita melihat orang yang soleh, mata kita melihat orang yang dekat kepada Allah. Kenapa? Paham ya? Guru saya selalu bilang, kalau datang ke satu majelis, pandang guru itu, pandang orang alim itu. Kenapa? Karena pandangan itu akan bisa dibawa pulang nanti. Ya, dulu siapa? Al-Habib Alwi bin Syahab, seorang wali besar, gurunya Hasan Syadili. Itu selalu sebenarnya sering cerita masalah itu, bahwa beliau mengatakan bahwa kalau dia punya anak kecil, waktu itu Habib Syadili seorang ulama besar hadir, maka dia suruh anaknya hadir, ayah kamu hadir, dia juga hadir. Nanti begitu pulang, si anak tadi tanya, gimana wajahnya orang alim tadi? Oh, hidungnya begini, oh telinganya begini, oh kulitnya begini. Kenapa kok seperti itu? Karena pandangan orang saleh itu bisa merubah segalanya dia. Orang yang fasik bisa menjadi taat dia. Orang yang congkak dan sombong bisa rendah diri dia. Dengan apa? Pandangan orang-orang yang saleh. Dengan apa? Dengan datang tujuannya bukan untuk apa-apa, tapi datangnya tujuannya untuk natabarak, untuk mencari keberkahan daripada orang-orang saleh tersebut. Nah, lihat, anggota tubuhnya dia untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Begitu dia sehat untuk Allah dan Rasulnya, bahkan sakitnya pun ia untuk Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Sabar dengan sakitnya dia. Maka orang-orang yang bersyukur, lisannya mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, dan kakinya, tangannya, telinganya, lisannya, matanya dia untuk tagarrub ilallah. Telinganya tidak mendengar orang ghibah, tidak mendengarkan orang-orang ngomongin orang. Matanya nggak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya untuk melihat Al-Quran. Lalu yang ketiga, yaitu rukun daripada orang bersyukur, yaitu apa? Yaitu rukun al-qalbiyah. Dia meyakini bahwa semua rezeki, kullu ni'matin min Allah. Ini keyakinan yang kuat. Kalau orang sudah punya keyakinan seperti itu, maka orang itu tidak ada ketergantungan dengan manusia dia. Karena manusia kadang-kadang orang itu ada tawakal dengan manusia, ada tawakal dengan harta, ada tawakal dengan jabatan. Oh, kalau saya masih punya jabatan itu, saya bisa aman sudah. Kalau saya punya kenal sama fulan, saya bisa aman sudah. Oh, kalau saya dengan harta saya seperti ini, saya bisa sehat siap. Gak ada. Kesehatan miliknya Allah. Orang kaya, orang miskin, pejabat, semua mengalami daripada musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau kan bahwa yakin bahwa semua yang dia dapatkan rezeki itu apa? Dari Allah, bukan dari manusia. Manusia hanya sekedarnya. Nah, begitu kita sampaikan kepada manusia, terima kasih, Anda bantu saya, terima kasih.
Tapi jangan lupa, terima kasih kita jauh lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, yaitu daripada syukur kepada Allah. Dan juga termasuk adab orang itu kalau masuk rumah, yaitu apa? Yaitu mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Jadi kalau begitu ada di rumah, ada keluarga kita, baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Assalam, keselamatan buat kamu. Doa ini doa. Bahkan para sahabat kalau sudah berjalan mereka berkelompok, begitu ada pohon itu mereka bisa lalu ketemu lagi Assalamualaikum. Kenapa? Ingin mendapatkan doa. Berarti apa? Assalamualaikum hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Maka saya berkatakan ulama, walaupun kita kalau di WA Assalamualaikum, jangan ASS. Sekarang jawab ASS apa nih? S nih apa? Gak bagus. Tulis yang sempurna Assalamualaikum. Paling tidak seperti itu. Faham? Gak boleh. Nanti subhanallah, misal Nabi Muhammad SAW SAW. Kata guru saya, ini bukan sholawat ini, dia bilang. Bukan sholawat kalau kita mengatakan itu berarti apa? Tidak. Kenapa? Karena beda ya. Seseorang kata ulama menulis sholawat di bukunya dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maka selama sholawat itu masih ada, Allah terus merahmati orang tersebut. Lihat, tulisan itu penting. Jadi jangan disingkat-singkat. Loh, ini kan SMS. Iya, tapi untuk sholawat, untuk salam, terus betul-betul disempurnakan daripada itu semua. Maka salam wajib untuk menjawab. Tapi kalau misal orang tua sebenarnya tidak ada, rumah kosong, maka assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Ini, jadi kalau kita masuk, rumah kita kosong, nggak ada orangnya, buka assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Salam kepada kami dan kepada hamba-hamba yang saleh. Maka apa? Begitu kita mendoakan orang yang saleh, malaikat rahmat mengatakan laka untukmu juga. Kita ini kalau mendoakan orang, mendoakan ya Allah berikan hidayah ya Rabb kepada orang tersebut, ya Allah berikan rezeki, maka malaikat rahmat mengatakan laka untukmu juga. Begitu juga kita doa yang jelek, dia akan malaikat yang mengatakan laka untukmu juga. Jadi hati-hati untuk mendoakan daripada sesuatu yang tapi kecuali orang kafir mengatakan assalamualaikum, cukup kita mengatakan alaikum. Karena bisa dikatakan Rasulullah SAW pernah ada orang kafir mengatakan assalamualaikum, racun buat kamu ya Muhammad, kata dia. Jadi makanya kalau bilang orang kafir, tapi Rasulullah mengatakan waalaikum juga, kamu juga, kata Rasulullah. Sayyidina Aisyah marah, waalaikum laknatullah waalaikum kamu laknatullah, luar biasa. Kata sama Rasulullah, mahla ya Aisyah, tidak usah seperti itu, cukup alaikum cukup sudah, gak usah terlalu dibalas yang berlebihan. Lihat akhlak daripada Rasulullah SAW. Jadi salam ini sangat penting. Kenapa? Karena di situ terjaga daripada syaitan. Orang kalau sudah masuk rumahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka langsung rumah itu menjadi terjaga dan syaitan pun tidak bisa masuk ke rumahnya dia. Kenapa? Hati-hati ya, rumah itu kalau kita tidak banyak sholawat, tidak banyak salam, maka rumah menjadi rumah yang banyak syaitannya. Bahkan kita masih melihat dari luar seakan-akan rumah itu tentram, tapi justru menjadi bencana yang luar biasa. Kenapa? Gak ada salam, gak ada zikir, gak ada rotib, gak ada baca Quran. Itu akan menjadi sesuatu daripada. Dan juga yaitu dianjurkan orang-orang yang pindah dari satu rumah, itu dianjurkan untuk membaca apa? Membaca daripada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dianjurkan. Setelah mau dibaca, karena kalau kita mau pindah, sebelum pindah dibaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Maka disebutkan dalam satu hadis itu riwayat Muslim, yaitu la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitan yanfaru min al-bait allati tuqra fiha surat Al-Baqarah. Lihat bahwa jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Gak pernah ngaji. Maka sampai dianjurkan apa? Orang yang sholat sunnah, kata ulama, orang yang sholat sunnah, begitu dia sholatnya di masjid, sholat sunnahnya apa? Dianjurkan di rumah dia, disunahkan di rumah. Jadi jangan sampai semua ibadah kita cuma di masjid saja, rumah kita kosong, tidak ada ibadah sama sekali.
Maka dianjurkan kita untuk apa? Untuk sholat sunnahnya. Nah, kecuali kalau kita sholat sunnah nanti ketemu anak, nggak bisa tambah ya sudah sholat sunnahnya di masjid. Kalau sholat sunnah ba'diyahnya atau qabliyahnya. Jadi betul-betul rumah jangan dijadikan seperti kuburan. Maksudnya apa? Tidak ada sama sekali. Sampai dikatakan apa? Bahwa rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka itu membuat syaitan menjadi lari di rumah tersebut. Syaitan ada dua. Satu syaitan jin, ada ins. Syaitan ada dua, manusia dan jin. Ya, manusia dan jin. Nah, maka itu apa? Jadi kadang-kadang kalau kita katakan baca para habaib, para ulama terdahulu, kalau ada tamu, yaitu di waktu maghrib, ya isya, bukan tamu ini, syaitan ini. Orang waktunya maghrib itu ibadah, baca Quran, baca kecuali orang yang bisa dikatakan orang yang jauh. Kalau sudah pengen maghrib al isya, baca rotib sudah. Baca Quran, duduk sama istrinya, duduk sama anaknya, baca hizib Al-Quran. Kenapa? Supaya ini ada ketenteraman dalam hidup nanti. Jadi baca Al-Quran menjadikan satu rutinitas dalam Al-Quran tersebut. Walaupun tidak banyak. Khususnya, kata Hasan Syatiri, beliau mengatakan, khususnya yaitu di waktu subuh. Di waktu subuh. Kita bangun atau tahajud. Nah, sholat sunnah, sholat witir, sholat tahajud, sholat witir. Setelah itu dia baca Quran. Untuk apa? Tanwirul qalb. Untuk bisa cahaya Al-Quran masuk ke dalam hatinya dia. Jadi luar biasa. Jadi luar biasa Al-Quran ini apa? Kalau sudah hatinya sudah penuh dengan nur cahaya dari Allah Ta'ala, maka hidupnya akan tentram dia. Maka surah Al-Baqarah di rumah yang kosong itu bisa mengusir daripada syaitan, mengusir daripada gangguan-gangguan tersebut. Maka itu termasuk daripada doa. Maka juga dianjurkan juga orang-orang yaitu membaca di rumah yang tersebut yang baru tersebut pakai rutin, yaitu membaca apa? Membaca suratul Qul Huwallah Al-Ikhlas, yaitu 3 kali, dan Qul Falaq dan Qul Nas itu pagi dan sore. Jadi 3 surah ini dibaca setiap pagi dan sore. Kenapa? Agar kita tidak terganggu daripada syaitan. Syaitan itu lemah sebenarnya, lemah betul. Tapi jangan lupa kita punya nafsu juga. Tawakkal nafsu la ta'mal ghawaila fa nafsu akhbath min sabri syaitan. Hati-hati dengan nafsu. Nafsu lebih kejam, lebih jahat daripada syaitan 70 kalinya. Syaitan masih muda, belum syaitan rajim bidaillah. Tapi nafsu cinta dunia, nafsu amarah. Inna nafsa la amarah bisu. Nafsu amarah itu selalu memerintahkan daripada kejelekan terus. Hati-hati. Kalau orang kurang membaca Qur'annya, kurang daripada zikirnya dia, maka orang-orang tersebut akan menjadi orang yang gampang untuk diganggu oleh hawa nafsunya daripada itu semua. Maka itulah daripada, bahkan dalam satu hadis juga dianjurkan adab orang membaca adab daripada orang yang pindah rumah atau bukan rumah, walaupun tidak pindah sekarang kita tempati, dianjurkan itu alasan Nabi SAW, salawat kepada Muhammad SAW. Maka disebutkan dalam satu hadis, nawwiru manazilakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Berikan cahayai, hiasi rumahmu dengan apa? Sholawat dan qiraatul Qur'an. Baca Al-Quran tidak harus 1 juz. Habis sholat 1 lembar, 10 ayat, baca. Tapi istiqomah. Ahabullah adwamu wa inqal. Terus Allah lebih cinta kepada seorang manusia yang sedikit tapi rutin dia, daripada hari ini baca 1 juz nanti bulan depan baru ngaji lagi dia. Baca bisa rutin kita baca walaupun sedikit tapi rutin. Habis sholat maghrib kita baca, habis sholat isya kita baca Quran, habis sholat duhur kita baca, habis sholat subuh kita baca Al-Quran. Kenapa? Tanwirul qalb nanti. Kalau sudah Al-Quran masuk ke dalam hati kita, maka bicaranya kita nur, cahaya. Pendengaran kita tidak mau mendengar yang jelek. Mata kita melihat sesuatu yang nur, cahaya semuanya. Kenapa? Efeknya hati dimasuki oleh Al-Quranul Karim. Begitu juga rumah. Kalau rumah diisi dengan Al-Quran, sering baca Al-Quran, maka itu akan menjadikan sesuatu yang cahaya yang luar biasa. Khususnya di waktu subuh, khususnya. Yang lebih dianjurkan waktu subuh dan baina maghrib wal isya, dan juga setelah sholat yang lain. Dan juga kata Rasulullah, yaitu wa bis sholati, dan juga dengan sebanyak daripada sholawat kepada Rasulullah, atau sholat banyak untuk menjalankan sholat sunnah. Atau di sini maknanya di sini sholawat, yaitu sholawat.
dianjurkan untuk banyak sholawat di rumahnya dia. Kenapa? Sholawat ini sifatnya dingin. Sholawat ini orang yang panas bisa dingin dia. Dulu waktu saya di Tarim itu orang-orang bahkan ya, kalau kita di terminal itu orang-orang yang supir taksi itu kan bisa dikatakan nilai agamanya kurang ya mereka. Tapi luar biasa mereka ini. Jadi mereka itu kalau sudah lagi rame, lagi bertengkar di antara mereka, maka orang teman-temannya bilang, "Shallu ala Nabi." Supaya apa? Supaya pertengkaran itu menjadi reda dia. Begitu juga kita sama istri, sama anak, kita marah, Allahumma shalli, supaya tenang. Kenapa? Jangan marahin anak dengan. Makanya orang-orang paling baik kalau itu marah sama ulama, sama anaknya, dia berkata apa? Allah yahdi. Doa itu sudah alamat marah. Itu sudah alamat marah, berarti marah. Padahal doa, semoga Allah memberikan hidayah buat kamu. Marahnya doa. Begitu juga rumah selalu untuk apa? Untuk daripada membaca banyak daripada sholawat tersebut. Maka termasuk daripada adab orang yang pindah rumah atau kita di rumah, walaupun kita tidak pindah rumah, kita rumah yang kita tetapi, maka banyak Al-Quran, banyak daripada sholawat. Dan juga apa yang dianjurkan maksum seperti ini, jiran. Ya, jiran ini penting. Maka jiran ini penting, tetangga. Ngundang seperti ini, walaupun semampunya kita, agar kita mengenal ta'aruf, saling menjaga haknya, tidak boleh mengganggu. Hati-hati antara tetangga. Tetangga tidak boleh mengganggu, tidak boleh usir, tidak ngurusi orang. Ketemu assalamualaikum, senyum, selesai. Kadang-kadang tetangga yang terlalu banyak mengurusi ini sulit ya. Ini banyak problem. Banyak daripada orang yang suka mengurusi dari rumah tangga yang itu dari mana uangnya, itu jangan korupsi, itu jangan seperti apa ini. Sudah itu mah yang bukan urusan malah apa urusannya, bukan urusan kita, kenapa kita urusi sudah. Ketemu assalamualaikum, gimana, sehat, selesai. Maka dianjurkan untuk mengundang itu apa? Untuk ta'aruf, saling mengenal, saling menolong, saling membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu. Tujuannya apa? Kenal itu apa sih? Untuk saling mengenal, untuk saling membantu. Agar betul-betul dia sangat memuliakan. Kenapa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, kata Rasulullah. Lihat ya. Barang siapa yang beriman, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim jarahu, muliakan jarannya, tetangganya dia. Berarti ini apa? Orang yang tidak memuliakan tetangganya, orang yang mencelakai tetangganya, yang menghina tetangganya, yang merendahkan tetangganya, maka yang ditakutkan keimanannya dia tidak sempurna. Maksudnya di sini apa? Al-iman ghairu kamil, nanti imannya tidak sempurna. Orang-orang yang dikatakan barang siapa yang beriman kepada Allah maka dan hari akhir, maka hormati daripada tetangganya. Berarti apa? Orang tersebut kalau dia melanggar, berarti keimanan dia sangat lemah. Dan berapa banyak orang bisa meninggal su'ul khatimah gara-gara dia berbuat jelek dengan tetangganya dia. Walaupun soleh, walaupun taat. Ada seorang perempuan yang sudah lisannya luar biasa. Ya Rasulullah, fulan itu ya Rasulullah ahli taat, ahli ibadah ya Rasulullah. Tapi lisannya ya Rasulullah suka mencaci tetangganya. Iya finnar, dia masuk neraka. Hati-hati tetangga. Kalau tetangga kita berbuat jelek, silakan. Kita nggak perlu balas. Saya itu jelek dibalas, tidak. Faman afa wa aslafa ajrul Allah. Barang siapa yang baik dan berbuat yang damai, fa ajrul Allah, maka dia mendapatkan daripada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu daripada keutamaan daripada orang-orang yang pindah rumah, maka hendaknya selalu untuk diamalkan. Dan juga termasuk alamat rumah-rumah yang mendapatkan keberkahan, yaitu apa? Rumah yang dijalankan syariat. Paham ya? Rumah yang dijalankan syariat, sholat berjamaah, baca Al-Quran, syariatnya berjalan, baca Al-Quran bersama, baca hizib, baca rotib. Ini selalu dalam rumah tangganya dia. Nah, ini termasuk alamat rumah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan mahabbah, saling cinta mereka. Ya, orang itu tidak dikatakan orang itu cinta karena rumah bagus, tidak. Tapi apa? Karena syariat berjalan. Apalagi rumahnya bagus, rumahnya indah, syariatnya berjalan, maka mendapatkan dunia wal akhirat.
maka dia mendapatkan daripada dunia, daripada akhirat. Maka dari situ bahwa menunjukkan bahwa rumah tangga yang sakinah yaitu apa? Berjalan dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikramun duyuf, hormati duyuf. Maka hormati daripada dengan kemampuan kita. Ikramun duyuf, karena tamu akan bisa mengangkat balak-balak musibah. Dengan berkatnya tamu bisa menghilangkan musibah yang ada dalam rumah kita. Dan juga apa? Rumah yang terakhir, rumah yang selalu dibuat majelis zikir dan majelis ilmu. Jadi rumah itu kalau misal tidak harus mendatangkan ustaz. Kalau seorang suami begitu dapat ilmu, dia memberikan nasihat kepada istrinya, sholat duha kamu, ini sunnah, ini bisa melupakan rezeki. Tapi jangan niatnya untuk rezeki. Orang sholat sunnah duha jangan diniatkan, saya sholat duha supaya apa? Dapat rezeki. Bukan. Tapi apa? Tujuannya apa? Menjalankan sunnahnya Rasul, menjalankan ibadah. Nanti rezekinya mengikut dia, rezekinya ikut kepada orang tersebut. Maka tempat rumah yang berkah itu apa? Seorang suami, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dia menjadi seorang pemimpin, dia mendidik tuannya. Karena banyak daripada orang tua ini seperti surah, kata ulama, seperti gambar saja. Anaknya nggak sholat dibiarkan, oh kesian, dia masih kurang tidur, ini kesian. Oh anaknya tidak ngaji, dibiarkan sama dia. Tapi kalau sekolah, kalau waktunya sekolah ujian, dipanggil ke guru sama dia, dipanggil ke guru yang privat ya, supaya mengajari anaknya untuk apa? Untuk supaya ranking dia sekolahnya dia. Tapi di waktu anaknya tidak bisa ngaji, tidak bisa wudu, dia tidak bisa sholat. Maka orang seperti ini orang tua yang zalim. Kata Sayyidina Umar, orang yang durhaka kepada anaknya sebelum dia didurhakai kepada anaknya tersebut. Tunaikan kewajiban kita, mendidik, memberikan ilmu kepada anak-anak kita, dan menyampaikan ilmu tersebut kepada istri-istri kita, kepada istri kita, agar apa? Betul-betul rumah itu menjadi rumah yang mabruk, rumah yang berkah, ada ilmu, ada zikir. Itu tidak harus orang alim, kita hadir majelis ilmu. Maka saya katakan apa? Hadir majelis ilmu ini penting. Hadir majelis sangat luar biasa. Ini santapan daripada rohani. Maka saya katakan bahwa orang yang hadir majelis ilmu, walaupun tidak paham, walaupun tidur, walaupun tidak paham, dia mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala. Dia ampuni semua dosa-dosanya. Luar biasa. Setiap langkahnya dia menuju ke sini menjadi kafarah lidzunub. Setiap langkah kakinya menghadir ke majelis ilmu, maka setiap langkah menghapus dosa-dosanya dia. Dan malaikat merahmati dia. Lihat, keutamaan ini orang yang belajar tapi nggak paham tetap mendapatkan ilmu tersebut. Apalagi dia hadir, dia faham, pulang, dia sampaikan kepada keluarganya, dan dia mengamalkan daripada itu semua. Ini bekal kita, saudara. Ini bekal kita nanti di akhirat. Apa kita mau cari? Kita mau cari apa sekarang? Dunia hilang, dunia jadi warisan kalau kita tinggal. Semua kita tinggal semuanya, harta, jabatan semua kita tinggal. Kita kembali kepada Allah Ta'ala membawa amal. Kalau amal soleh mendapatkan Allah dari jannah. Amal soleh akan mendapatkan taman daripada taman surga. Begitu amal yang syar, begitu amal yang jelek, amal yang maksiat menjadi hufratun min hufratin niran, menjadi azab-azabnya Allah yang di situ tidak ada yang bisa menolong kecuali siapa? Amal kita. Begitu kita tidak punya amal sama sekali, maka tidak akan mendapatkan satu kenikmatan nanti kalau di dunia kita sengsara, di dunia kita sulit, masih ada bantuan. Tapi begitu di akhirat, di alam barzakh, nafsi sudah sendiri kecuali amal soleh, kecuali syafaatnya Rasulullah SAW. Kalau kenal sama kita Rasulullah SAW, tergantung salawatnya kita berapa kali. Nah kalau salawatnya cuma sehari 100, nggak kenal Rasulullah SAW. Rasul tergantung kepada seorang hamba yang tergantung banyaknya salawat kepada Rasulullah. Kenalnya Rasulullah kepada seorang hambanya, kepada seorang umatnya, tergantung kepada banyaknya salawat yang hamba tersebut kepada umat tersebut kepada Rasulullah SAW. Lihat, jadi betul-betul manfaatkan. Waktu sangat singkat. Dunia ini sangat singkat. Kata-kata ulama, dari pintu ke pintu ini dunia. Dari pintu ke pintu ini dunia. Bahkan sampai dikatakan orang yang sudah meninggal, dia akan mengatakan, ya Rabb, di dunia cuma 1 saat saja, 1 jam saja di dunia. Padahal sudah 60 tahun, 70 tahun. Tapi dia merasa singkat. Tapi orang saleh, orang yang taat kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, lagi besar. Begitu dia dalam kubur, ya Allah, dirikan, hancurkan
bangkitkan kiamat ya orang. Kenapa? Dia sudah melihat nikmatnya dia nanti di akhirat. Tapi orang fasik, orang ahli maksiat, ya wailah, ya wailah. Sampai dikatakan rohnya waktu akan dikubur dia akan merasa ya wailah, ya wailah. Aina tadhhabun bi? Kemana kalian kebawa dengan rohku ini? Celaka, mereka marah, takutnya luar biasa. Kenapa? Karena kemaksiatan yang dilakukan. Hati-hati. Allah berikan kesempatan kita umur yang panjang ini, manfaatkan dalam taat, dalam ibadah. Kematian bukan main-main, kematian bukan canda ketawa, tidak, bukan senang-senang, bukan. Untuk orang soleh ya, untuk orang maksiat akan mendapatkan suatu bencana yang luar biasa, bencana yang menakutkan luar biasa. Maka sampai kata Rabbi la ulakhat min ajali musamma la ajali karim. Ya Rabb, seandainya ditunda-tunda ya Rabb, fa'akum minas salihin, supaya aku jadi orang soleh. Lihat orang-orang yang di alam barzah. Kalla, gak mungkin, sudah selesai sudah. Maka hati-hati. Maka dari situ bahwa ini nasihat untuk diri saya pribadi semua ini, dan untuk yang hadir mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yaitu dunia wal akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hamba-hamba yang bersyukur, sifat yang syukur yang betul-betul makna syukur yang hakiki, yang betul-betul kita istiqamah dalam ketaatan, meninggalkan daripada kemaksiatan, dekat kepada Allah, dekat dengan orang saleh, dekat dengan orang-orang alim, dekat dengan majelis-majelis yang khair, yang itu akan bisa membawa keberkahan nanti nanti di akhirat, nanti di alam kubur kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita yaitu satu keyakinan yang kuat sampai iman ini kita bawa sampai di akhir hayat kita dengan dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ajirna bidhar wa nibdhar. Allahumma ajirna bidhar wa nibdhar. Allahumma rizqna kullu fadlan hadis wa bil a'mal iska wa bil akhlaq yatabi min sakki sal wa bil afati wa bil dunya khairun nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf ada salah bicara, salah sikap, mohon maaf. Tolong bukakan pintu. Maaf, ini baru berangkat pertama kali sampai ke sini. Mudah-mudahan mungkin ada kejelasan yang tidak pas, yang menyinggung hati. Mohon dibukakan pintu. Maaf atau sikap-sikap saya duduk di atas, mohon maaf. Kaki sakit, jadi mohon maaf. Jadi di bawah ini saya minta maaf. Saya yang tua mohon maaf ya. Jadi bukan karena kaki tidak boleh duduk di bawah lama. Dokter mengatakan sakit. Jadi ini bisa menjadikan pertemuan yang berkah, insyaallah, mudah-mudahan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma kulna wal muslimin minas sawati ila sa'adah wa minan nari ila jannah wa min al-ajab ila rahmah wa min az-zulub ila al-maghfirah wa min al-isad ila al-ihsan wa min al-khawfi ila al-aman wa min al-faqri ila al-ghina wa min az-zulil ila al-ihanat ila al-karamah wa min ad-dhiq ila sa'ah wa min al-shari ila al-khair wa min al-usri ila al-yusri wa min al-isbar ila al-iqbal wa min al-shakbi ila al-sihad wa min al-sakhti ila al-ridha wa min al-ghaflati ila al-ibadah wa min al-fatrati ila al-istihad wa min al-khizlan ila al-tawfiq wa min al-bid'ati ila sunnah wa min al-juri ila al-adli. Allahumma a'inna lana bid-dunya wa ala dunya bit-taqwa wa la taqwa bil-amal wa dhalamana bit-tawfiq wa la jami jalika bil-lutfika al-mubtali ridha wa al-munhi ila janatika al-masub jalik bin nazar ila al-karim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Gausa, ya Gausa, ya Gausa, ya Akramal Akramin, ya Rahman Rahim, ya Jalil Jalil Ikram Jal Mawahib al-Azam. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Allahumma as'aluka taufiq li mahabbika min al-a'mal wa sidqa tawakkuli alaik wal husna janabi wa kunyata man siwa ilahi latif ya razzaq ya wadud ya qawiyya matin as'aluka ta'aluham bik wa istiqrakam ulban samilan min ladunka wa rizqan wasi'an hani'an mari'a wa sinan tawilan wa amalan salihan fil imani wal yaqin wa mulajamata fil haqqi wa din wa ijan usrafu yabqa la yatabadi subuh takabbur wa la utun wa la fasad innaka sami'un qarib. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.